So in the last class we have seen about waterfall model, and so today we will discuss about what is V model. Okay. So I told you, right, I will teach you waterfall model, V model, and agile methodology as a part of SDHC. So waterfall model we have finished in the last class. So today we will see V model. So V model itself, it will take around 2 to 3 days actually. So actually, what what is V model is? What is V model is? Why the name came V model? Because it is a verification model. Actually, no, it is this V is called. Some people will call it as a victory model. Okay, victory model, or some people is will call as a verification, verification and verification and validation model. Verification and validation model. Can any one of you, like you have listened about waterfall model, right? Can any one of you tell me what is the major disadvantage in waterfall model? What is the major disadvantage in waterfall model? Okay, I think not revising. Okay, please revise the previous class whenever you are coming. Okay. So in waterfall model, if you observe waterfall model, we will do testing only after completion of development, right? We will do testing only after completion of development. In the last class I have, so this is fourth class. In the last class waterfall model, I told a major disadvantage. Testing is done in a very small phase in this model, which is done only after coding portion. Okay. సో మనకేంటి రిక్వైర్మెంట్, మన ప్రాసెస్ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్, requirement analysis, designing, development, then only testing will come. So in waterfall model యొక్క major disadvantage ఏంటి? Second stage will start only after completion of first stage. The same way, third stage will start only after completion of second stage. In the same way, fourth stage will start only after completion of third stage. In the same process, testing will start only after completion of development. That is the major disadvantage in the waterfall model. So to overcome that model, this V model was introduced. Okay. So to overcome that issue, this V model is the solution. Okay. So why? See, మనం రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్, రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, డిజైనింగ్, డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ చేసే టైంలో ఒక్కసారి కూడా ఎక్కడ మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవట్లా ప్రాపర్గా చేస్తున్నామా లేదా అని చెప్పేసి. వన్స్ డెవలపర్స్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి, సింపుల్ చెప్పాలంటే ప్రొడక్ట్ మన చేతిలోకి వచ్చిన తర్వాత టెస్టింగ్ చేసుకుంటాం. అలా కాకుండా ప్రొడక్ట్ తయారు చేసేటప్పుడే టెస్టింగ్ చేస్తే ఇంకా మనం చాలా మిస్టేక్స్ రెక్టిఫై చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మిస్టేక్ కనపడింది అనుకోండి, అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఆ ప్రొడక్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన తర్వాత, అంటే ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి మన చేతికి వచ్చిన తర్వాత మిస్టేక్ కనపడింది అనుకుందాం. అప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని రెక్టిఫై చేయడం అంత ఈజీ కాదు. అగైన్ బ్యాక్ ప్రాసెస్ జరగాలి, రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి కదా. సో ఆ యొక్క డిస్అడ్వాంటేజ్ అంటే వాటర్ఫాల్ మోడల్లో దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ యాక్చువల్లీ. టెస్టింగ్ అనేది మనకి ప్రొడక్ట్ చేతికి వచ్చిన తర్వాతనే మనం టెస్ట్ చేస్తాం. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేస్తూ ఈ వి మోడల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో వి మోడల్లో ఏమవుతుందంటే ప్రతి స్టేజ్లో టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, ప్రతి స్టేజ్లో టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఐ విల్ టెల్ యూ. సేమ్ స్టేజెస్ ఓన్లీ. మీరు ఏమైతే చూసారో సేమ్ స్టేజెస్ ఓన్లీ. ఒక ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి స్టేజెస్ ఏం మారు.
స్టేజెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ వి మోడల్ సపరేట్గా స్టేజెస్ ఏం మారు. సో ద స్టేజెస్ ఆర్, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి, మనం ఫస్ట్ ఒక ప్రొడక్ట్ని డెవలప్ చేయాలంటే మన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్. దెన్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ స్టేజ్ you have to analyze those requirements. Okay, you have to analyze those requirements. And the next stage is designing. Okay, in the designing, generally waterfall model లో డిజైనింగ్ అనేది ఒక స్టేజ్ లాగానే తీసుకున్నారు. బట్ వి మోడల్ లో వాట్ దే డిడ్, దే ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ హై లెవెల్ డిజైన్, and fourth one is low level design. So two portions గా తీసుకొని ప్రతిదీ డీటెయిల్ గా డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అండ్ ఇవంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే వాట్ ఇస్ ద ఫిఫ్త్ స్టెప్, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోడింగ్. ఓకే, దెన్ సిక్స్త్ స్టెప్ ఈజ్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ, రైట్. సిక్స్త్ స్టెప్ ఈజ్ టెస్టింగ్, బట్ వాళ్ళు టెస్టింగ్ ని 4 parts గా డివైడ్ చేశారు. బికాస్ టెస్టింగ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్రొడక్ట్ అనేది కస్టమర్ చేతికి వెళ్ళే టైంలోకి. సో జస్ట్ సింగిల్ స్టేజ్ లో మనం మొత్తం మిస్టేక్స్ ని కనిపెట్టలేదు. సో ఒకటికి 2 సార్లు క్రాస్ చెక్ చేయాలి. సో దిస్ వి మోడల్ వాజ్ గివెన్ వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ హియర్. వన్ ఈస్ యూనిట్ టెస్టింగ్, and the second one is integration testing, and the next one is system testing, and the last one is user acceptance testing. సో ఇట్లా వాళ్ళ స్టేజెస్ ని కొంచెం ఇంకా జస్టిఫై అంటే ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేశారు. ఓకే, సో దే వాస్ డెవలప్డ్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో సేమ్ స్టేజెస్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఆల్సో, requirement analysis also is there in the waterfall model. Designing they developed into 2 stages again. Actually designing oka stage undadi waterfall model lo, ikkada 2 stages ga convert chesaru. For complete like micro detailing kosam they converted into two stages here. Then coding portion is okay. Then after coding what we will do testing, right. The testing portion they segregate into 4 categories actually. Okay, so unit testing, integration testing, system testing, user acceptance testing. సో మీ ఫోకస్ కూడా ఈ 6 to 9 మధ్యలో ఉండాలి. ఏం చేస్తారు ఇక్కడ, ఎందుకంటే యు ఆర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్. సో దీస్ థింగ్స్ మీ డ్యూటీ కాదు. దీస్ రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్, ఎనాలిసిస్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ విల్ టేకెన్ కేర్. డిజైనింగ్ థింగ్స్ డిజైనింగ్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్. డెవలప్మెంట్ పార్ట్ డెవలపర్స్ విల్ టేక్ కేర్. సో దీస్ 4 portions you have to work out. Okay. Now if you observe, see same stages whatever I have written in the waterfall model, same thing I have written here. But waterfall model lo testing will come only after coding. In waterfall model testing will come only after coding. ఈ టెస్టింగ్ అనే ప్రాసెస్ అనేది కోడింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే వస్తుంది. కానీ వి మోడల్ అలా కాదు. వి మోడల్ ఏమవుతుందంటే ప్రతి స్టేజ్లో మీకు టెస్టింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రతి స్టేజ్లో టెస్టింగ్ వస్తుంది. ఓకే, ప్రతి స్టేజ్లో టెస్టింగ్ విల్ బి దేర్. సపరేట్గా ప్రతి స్టేజ్లో టెస్టింగ్ విల్ బి దేర్. Development portion no testing, the developer will be taken care. So ప్రతి స్టేజ్ లో ఇక్కడ మీకు టెస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ దీస్ 4 స్టేజ్ టెస్టింగ్ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టెస్టింగ్ డే. సో నో నీడ్ టు రైట్ అగైన్. సో ప్రతి స్టేజ్ లో టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై మిస్టేక్స్ అనేవి ఇనీషియల్ స్టేజెస్ నుంచి బయటపడతాయి. అంటే వాట్ దే విల్ డూ, వన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత, వన్స్ అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే విల్ చెక్ ఆల్ ద టెస్టింగ్. అంటే మళ్ళీ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి ఇచ్చి చెక్ చేయమని చెప్పడం కాదు. ఆ డాక్యుమెంట్ మొత్తం ఒకసారి క్లియర్ గా ఆన్ ద స్పాట్ చదివేస్తారు. ఓకే, ఆన్ ద స్పాట్ చదివి ఒకసారి అర్థం చేసుకొని
మొత్తం ప్రాపర్గా ఉందా లేదా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు. ఇది 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 నిజంగానే మనం చేయగలమా లేదా, దీనికి కావాల్సిన టెక్నాలజీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయా లేదా, దీనికి కావాల్సిన ప్రాపర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ మన దగ్గర ఉన్నారా లేదా, ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఎంతమంది సీనియర్ ఇంజనీర్స్ కావాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ క్రాస్ చెక్ దేర్ ఓన్లీ. సో కలెక్షన్ చేసుకున్న వెంటనే అక్కడే వీళ్ళు క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు. సో అట్లా ప్రతి ప్రాసెస్ లో టెస్టింగ్ జరగడం వల్ల మిస్టేక్స్ అనేవి ఆ స్టేజ్ లోనే క్లియర్ అయిపోతూ వస్తాయి. వన్స్ చేతికి ప్రొడక్ట్ వచ్చే టైంకి ప్రొడక్ట్ ఎప్పుడు చేతికి వస్తుంది, ఈ స్టేజ్ దగ్గర ప్రొడక్ట్ చేతికి వస్తుంది. ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఆ ప్రొడక్ట్ ని డెవలప్ చేస్తారు కాబట్టి. సో సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇది మిడిల్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. ఇవి 4 స్టేజెస్ ఏంటంటే కంప్లీట్ గా డాక్యుమెంటెడ్ పార్ట్, కంప్లీట్ గా డాక్యుమెంటేషన్ పోర్షన్. కంప్లీట్ గా ఇవి 4 స్టేజెస్ ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ పోర్షన్. ఈ 4 స్టేజెస్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ప్రొడక్ట్ మీ హ్యాండ్స్ లో ఉన్నట్టు. ఓకేనా, ఆ ప్రొడక్ట్ మీ చేతిలో ఉంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్ అనేది ఒక డాక్యుమెంట్, అనాలిసిస్ డాక్యుమెంట్ సపరేట్ గా ఉంటుంది, హై లెవెల్ అండ్ లో లెవెల్ డిజైనింగ్ డాక్యుమెంట్ సపరేట్ గా ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఆ డాక్యుమెంట్స్ ని మీరు క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఆ డాక్యుమెంట్స్ ని మీరు క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ప్రొడక్ట్ ని క్రాస్ చెక్ చేయట్లా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నిజంగానే ప్రొడక్ట్ తయారు చేసే కంటే ముందుగానే మనం డాక్యుమెంట్ ఒకటికి 2 సార్లు చెక్ చేసుకుంటే తయారు చేసేటప్పుడు మిస్టేక్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై దే ఇన్వాల్వ్ టెస్టింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టేజ్. అందుకే దిస్ మోడల్ ఈస్ కాల్డ్ విక్టరీ మోడల్, బికాస్ మాక్సిమం బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, లైక్ ఎక్కువ మిస్టేక్స్ రాకుండా లైక్ 100% క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై దిస్ మోడల్ ఈస్ కాల్డ్ విక్టరీ మోడల్. వై దిస్ మోడల్ ఈస్ కాలింగ్ వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్, బికాస్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, విక్టరీ మోడల్ అనే దానికి ఎందుకు నేను ఇప్పుడు ఐడియా ఇచ్చాను కదా, వై వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్ అని పిలుస్తున్నారు అనేది కూడా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఈ 4 స్టేజెస్ లో యు ఆర్ చెకింగ్ డాక్యుమెంట్స్, వెదర్ దే ఆర్ ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి. ఈ 4 స్టేజెస్ లో యు ఆర్ చెకింగ్ రియల్ ప్రొడక్ట్ చేతికి వచ్చిన తర్వాత చెకింగ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, సి వెన్ ఎవర్ అసలు ప్రొడక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేయకముందే అంటే ప్రొడక్ట్ ని తయారు చేయకంటే ముందే చెక్ చేయడానికి మనం ఏమంటామంటే జనరల్ గా వెరిఫికేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా, ప్రొడక్ట్ ని మన చేతిలోకి రాకముందు దానికి సంబంధించిన ప్లానింగ్స్ ని మనం టెస్ట్ చేయడాన్ని వెరిఫికేషన్ అని పిలుస్తాం. అలా కాకుండా ప్రొడక్ట్ మన చేతికి వచ్చాక ఆ ప్రొడక్ట్ ని చెక్ చేయడాన్ని మనం వాలిడేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అందుకే ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది సెంటర్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ సెంటర్ పాయింట్. ఓకే, మీకు కాల్డ్ యాజ్ సెంటర్, ఇట్ ఈస్ ఎ సెంటర్ పాయింట్ ఈ స్టేజ్. సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే హియర్ వీ హ్యావ్ 2 టెర్మినాలజీస్. వన్ ఈజ్ వెరిఫికేషన్, ఇంకో టెర్మినాలజీ యూ హ్యావ్ validation, verification and validation. So what is verification then? Okay, what is verification then? Verification means see it is a process of checking whether are we going to develop right product or not. అంటే మనం తయారు చేయబోయే ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది మనం కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతున్నామా లేదా అని మనం చెక్ చేయడాన్ని, అంటే ఆ టైంకి మన చేతిలో ప్రొడక్ట్ ఉండదు కానీ మనం మంచిది చేయగలుగుతున్నామా లేదా, అంటే ప్రాపర్ గా ప్రొడక్ట్ ని చేయగలమా లేదా, సో దాన్ని మనం చెకింగ్ చేసుకోవడాన్ని వెరిఫికేషన్ అంటాం. ఓకే, వెరిఫికేషన్ అంటాం. సో వన్స్ ప్రొడక్ట్ చేతిలోకి వస్తే లైక్ మనం చేయగలిగేది ఏముంటుంది, ఇంకా దాన్ని టెస్ట్ చేయడమే. సో ప్రొడక్ట్ తయారు చేయకుండా ముందే అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా, లైక్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్ గా క్లియర్ గా ఉన్నాయా లేదా. లైక్ నేను సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకోండి. హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒక ప్రొడక్ట్ అనుకోండి. సో హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ లైక్ బేస్మెంట్ స్టార్ట్ చేయకముందే 1 minute, I think power go. 1 minute, let me.
Hello, am I audible? Yes. Yeah, thanks. Actually, power was gone, so I was connected to my data. Okay. See, సో మనం ఏంటంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఎ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్. హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసే కంటే ముందుగానే వి విల్ డ్రా సమ్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్, రైట్? అంటే మనం ఒక ప్లానింగ్ అనేది గీసుకుంటాం కదా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క లెంత్ ఒక 20 విడ్త్ అండ్ 60 లెంత్ ఉన్నప్పుడు 20/60లో హౌస్ ఎంత మంచిగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవచ్చు అని మనం డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ మనం డ్రా చేసుకొని డ్రా చేసేసి ఎమ్మటే అది కట్టం కదా. వి విల్ చెక్, ఓకే ఇలా కడితే బాగుంటుందా, లేదా ఇంకొకలాగా స్పేస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చా. సో వీల్ క్రాస్ చెక్ కదా, ఒక 50 to 60 ప్లాన్స్ డ్రా చేసుకొని ఏ ప్లాన్ బాగుంది, ఓకే. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 60 to 70 ఇయర్స్ వరకు మనం ఒక్కసారి కన్స్ట్రక్షన్ చేసామంటే ఇంకేం చేయలేం, ఓకేనా. ఒకవేళ మనం ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలన్నా ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మళ్ళీ అంటే ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన వాల్స్ని డిస్ట్రక్టివ్ చేసి మళ్ళీ మీరు వేరే ప్లేస్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ హెవీ ప్రాసెస్. కాబట్టి బిఫోర్ బేస్మెంట్ లేపే ముందుగానే మీరు 100 సార్లు క్రాస్ చెక్ చేసుకొని ప్రాపర్ అప్రూవల్స్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేస్తారు కదా. సేమ్ ప్రాసెస్ వి విల్ డూ హియర్ ఆల్సో. ఒక ప్రొడక్ట్ అనేది రియాలిటీలో రియల్గా తయారు చేసే దానికంటే ముందుగానే దే విల్ క్రాస్ చెక్ ఎవ్రీథింగ్. అంతా ప్రాపర్గా ఉంది అంటేనే దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ మేకింగ్ ద ప్రొడక్ట్. సో అలా ముందుగానే చెక్ చేసుకోవడాన్ని వెరిఫికేషన్ అంటాం. ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నారు? ఆర్ వి రియల్లీ గోయింగ్ టు డెవలప్ రైట్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ నాట్, అంటే మనం కరెక్ట్ అయిన ప్రొడక్ట్ తయారు చేస్తున్నామా లేదా అని ఒక కన్ఫర్మేషన్ కోసం. ఓకే, ప్రాసెస్ ఆఫ్ చెకింగ్ వెదర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ రైట్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ నాట్, అంటే మనం కరెక్ట్ ప్రొడక్ట్ తయారు చేస్తున్నామా లేదా అనే ఒక కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు. ఎలా క్రాస్ చెక్ చేస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ దెన్. బికాస్ డాక్యుమెంట్స్ని మనం క్రాస్ చెక్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇవి నాలుగు డాక్యుమెంట్స్, యాక్చువల్గా ఇవి 4 డాక్యుమెంట్సే. సో మనం డాక్యుమెంట్స్ని క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఆ క్రాస్ చెక్ చేసేదాన్ని వీళ్ళు 3 ప్రాసెస్గా డివైడ్ చేశారు. వన్ ఈజ్ త్రూ రివ్యూస్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ త్రూ వాక్ త్రూస్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ త్రూ ఇన్స్పెక్షన్స్. ఓకే, సో ఈ మూడు ప్రాసెసెస్ కండక్ట్ చేసి దే విల్ టెస్ట్ ద documents actually. Then what is review, what is walkthrough, what is inspection, that thing we will see now one by one. Okay, రివ్యూ, ఐ థింక్ జనరల్గా రివ్యూ చేయడం అంటే ఏంటి? డాక్యుమెంట్స్ని ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయడాన్ని మనం రివ్యూస్ అంటాం. ఓకే, లైక్ ఐ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. వాట్ ఈజ్ రివ్యూస్ అంటే ఏంటి? సో ఈ 3 ప్రాసెసెస్ చేయటాన్ని మనం వెరిఫికేషన్ అంటాం. కానీ ఆ మూడిట్లో ఏమేమి జరుగుతుంది ఒక్కొక్కటి. వాట్ ఈజ్ రివ్యూస్ మీన్స్ checking all the documents to confirm its correctness and completeness. అంటే ఏం లేదు, మనం ప్రిపేర్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం. ఓకేనా, 1 minute, I will just connect with the Wi-Fi. ఓకే, సో అంటే మనం ఏమైతే డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసామో ఆ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా. ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం? అసలు నేను డాక్యుమెంట్స్ చెప్పాను, నేనేమంటున్నాను? చెకింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అంటున్నాను. సో ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ మనం చెక్ చేయాలి? చెకింగ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ చెక్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డాక్యుమెంట్ మనం చెక్ చేయాలి. ఓకేనా, ఆ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. ఇంకా ఏమేమి చెక్ చేస్తారు? రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్, ఇంకా
ఎనీ ఐడియా? వన్స్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్గా ఉంది అనుకుందాం, వాట్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ యూ విల్ చెక్? See, everything is there in the notes only. Okay, design document you have to check. Design document proper గా ఉందా లేదా? ఓకే, డిజైన్ డాక్యుమెంట్ మొత్తం ప్రాపర్ గానే ఉంది అనుకుందాం. దెన్ విచ్ డాక్యుమెంట్ యూ విల్ చెక్ నెక్స్ట్? సి, రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రాపర్ గా ఉన్నాయి, డిజైన్ ప్రాపర్స్ ఉంది, దెన్ డెవలప్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా లేదా? ఓకే, నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్. టెస్టింగ్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఏవైనా మనం ప్రిపేర్ చేస్తే అవన్నీ ఒకసారి రివ్యూ చేయాలి. ఓకేనా? నేను స్పెసిఫిక్గా టెస్టింగ్ కోసం మళ్ళీ ఇంకా టెస్టింగ్ లోపల ఏమేమి ఉంటే చెప్తాను. సో టెస్టింగ్ వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అదేవిధంగా టెస్ట్ అనాలసిస్ డాక్యుమెంట్, అదేవిధంగా టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్, అదేవిధంగా టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ డాక్యుమెంట్, ఓకే, దెన్ RTM document, then defect report document, okay, then test matrix document, then test closure document. సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తాన్ని మీరు క్రాస్ చెక్ చేస్తారు. కానీ ఆల్ దిస్, సో దీంట్లో టెస్ట్ ప్లానింగ్, టెస్ట్ ఎనాలిసిస్, టెస్ట్ సినారియో, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇవి 4 మాత్రమే వెరిఫికేషన్ లో చెక్ చేస్తారు, వెరిఫికేషన్ స్టేజ్ లో చెక్ చేస్తారు. ఓకే, వెరిఫికేషన్ స్టేజ్ లో చెక్ చేస్తారు. ఓకే, టెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇవన్నీ యూ విల్ చెక్ ఇన్ వ్యాలిడేషన్ పార్ట్. ఓకే, యాక్చువల్గా వ్యాలిడేషన్ పార్ట్ లో చెక్ చేస్తారు టెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో RTM document we will do in verification only. సో వ్యాలిడేషన్ లో చెక్ చేస్తారు. సో RTM document we will check in verification only. వై నేను స్పెసిఫిక్గా టెస్టింగ్ రాశానంటే మన కోర్స్ యొక్క అజెండా టెస్టింగ్ నేర్చుకోవడం కాబట్టి. సో నేను టెస్టింగ్ లో డాక్యుమెంట్స్, స్పెసిఫిక్ డాక్యుమెంట్స్ నేమ్ సపరేట్ గా రాశాను. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ యూ విల్ చెక్ ఇన్ వెరిఫికేషన్ పార్ట్. ఓకే, సో వెరిఫికేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మనం డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్గా మనం ప్రిపేర్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా మనం చెక్ చేసుకోవడాన్ని రివ్యూస్ అంటాం. ఓకేనా? రివ్యూ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్. సో ఎందుకు ఈ రివ్యూస్ చేస్తున్నాం? ప్రతి డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్గా ఉంది అని మన కన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా మంచి ప్రొడక్ట్ మనం తయారు చేయగలము అనే ఒక ఇంటెన్షన్తో మనం చెక్ చేస్తున్నాం. సో రివ్యూస్ లో ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ డాక్యుమెంటెడ్ పార్ట్ మొత్తం వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. ఓకే, డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ ఎక్కడ మీకు ప్రొడక్ట్ చేతిలో ఉండదు. ఓకే, జస్ట్ లీవ్ దీస్ వ్యాలిడేషన్ పార్ట్. ఓకేనా? వ్యాలిడేషన్ పార్ట్ మొత్తం వ్యాలిడేషన్ లో వస్తాయి. కావాలంటే మీరు ఈ వ్యాలిడేషన్ పోర్షన్ ని కావాలంటే వ్యాలిడేషన్ లో పేస్ట్ చేసుకోండి. బట్ ఎక్కడైతే వెరిఫికేషన్ ఉందో, నేను ఎక్కడైతే వెరిఫికేషన్ రాశానో, సో రివ్యూస్ మీటింగ్ లో ఆ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తాన్ని చెక్ చేస్తారు. ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్? రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్, మనం కలెక్ట్ చేసుకున్న రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్, తర్వాత వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్, కోడింగ్ డాక్యుమెంట్స్, టెస్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్, ఇవి మొత్తం ప్రాపర్ గా టెస్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ లో జస్ట్ ఇవి మాత్రమే. ఓకే, టెస్ట్ ప్లానింగ్, ఎనాలిసిస్, సినారియో, టెస్ట్ కేస్ అండ్ RTM డాక్యుమెంట్. సో ఈ 5 డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఈ 3 డాక్యుమెంట్స్, ఈ 80 డాక్యుమెంట్స్ మొత్తాన్ని వీళ్ళు ఒకసారి చదువుతారు. ఇక్కడ చదివి ప్రతిదీ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా, ఓకే ఇలానే చేస్తే మనం క్లయింట్ కి బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఇవ్వచ్చు అని కన్ఫర్మేషన్ కోసం
ఒకసారి చదివి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని రెక్టిఫై చేస్తూ దాన్ని ఇంకా కరెక్ట్ చేస్తూ కంప్లీట్గా మనం అచీవ్ చేయాలనుకున్న మొత్తాన్ని మనం దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసామా లేదా చెక్ చేసి ఆ చెక్ చేయడాన్ని మనం రివ్యూ మీటింగ్స్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రివ్యూస్ అనమాట. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద రివ్యూస్. సో రివ్యూస్ ఏం జరుగుతుందంటే జస్ట్ చెకింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అనమాట. సో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా లేదా, దట్ పోర్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద రివ్యూస్. ఓకే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇన్స్పెక్షన్, then what will happen in next walkthroughs, right? Next what will happen in walkthroughs. ఓకే, ఇంకో ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఏది మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడగడు. ఓకేనా, కానీ ఒక కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే మీరు అవన్నీ తెలుసుకోవాలి. లేదంటే మీరు యాక్చువల్గా ఇది ఏది మీరు చేయరు. అంటే టెస్టింగ్ సంబంధించింది మీరు చేస్తారు, అది ఒప్పుకుంటాను. కానీ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అనలైజ్ చేయడము, డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అనలైజ్ చేయడం అది మీ వర్క్ కాదు. ఓకే, ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. కానీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేసే క్రమంలో జీరో నుంచి అంటే ఏంటి, క్లయింట్ వచ్చి తన రిక్వైర్మెంట్స్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళకి చెప్పే దగ్గర నుంచి మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ ప్రొడక్ట్ ని క్లయింట్ చేతిలో పెట్టేంత వరకు మధ్యలో జరిగే ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్ అసలు ఏం జరుగుతుందో మీకు ఐడియా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయగలరు. ఏదో మనకి మేనేజర్ టాస్క్ అసైన్ చేశాడు అంతవరకు ఫినిష్ చేద్దాము వెళ్ళిపోదాము అంటే యూ విల్ బీ లైక్ డిఫరెంట్ పీపుల్ లో ఉండిపోతారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ టాప్ 10% లో ఉండాలి, మీరు వర్క్ ఇచ్చారు, వర్క్ చేస్తున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాం అన్న వరకు ఉంటే మీరు ఏమవుతారంటే ఇంజనీర్ లెవెల్లో మాత్రం ఉండిపోతారు. లైక్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లెవెల్లోనే ఉండిపోతారు. కానీ ఆ వర్క్ మనకి ఎందుకు ఇచ్చారు, ఈ వర్క్ వల్ల క్లయింట్ కి ఏం ఉపయోగపడుతుంది, క్లయింట్ కి అవసరం ఏంటి, ఓకేనా, ఎంత బెనిఫిషియరీ ఉంది. సో అటువంటి వాటి మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే యూ విల్ బికమ్ దానికి నెసెసిటీ తెలిసినప్పుడు మీరు దాన్ని వర్క్ చేసే విధానం కూడా మారుతుంది. ఇంకొకటి అవుట్పుట్ బాగా ఇవ్వగలరు. ఓకేనా, జస్ట్ ఆ టాస్క్ ఎందుకు ఇచ్చారో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. సో అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుందో మీకు ఐడియా ఉండాలి. సో దానికోసం మనం ఇది చేస్తాం, దానికోసం మనం ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. సో అంతే తప్పితే మీకు ఇక్కడ ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా కానీ బ్రెయిన్ అంత తీసుకోవద్దు. ఓకేనా, ఏంటి ఇది ఉంటుందని చెప్పేసి జస్ట్ ఏంటంటే సింపుల్ బ్రెయిన్ ఏం తీసుకుంటారంటే ఓకే క్లయింట్ కి ఒక ప్రొడక్ట్ కావాలి, ఆ ప్రొడక్ట్ కోసం తనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పారు. లేదు మీకు క్లయింట్ ప్రొడక్ట్ ఇవి అర్థం అవ్వట్లేదు అనుకోండి, మీకు అర్థమయ్యే భాషలోనే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చైన్ కావాలి అనుకుందాం. ఓకే, మీరే క్లయింట్. ఓకే, మీకు ఒక చైన్ కావాలి. సో మీరు క్లయింట్, మీకు కావాల్సింది చైన్. సో చైన్లు తయారు చేసే వాళ్ళు ఎవరు, సమ్ గోల్డ్ షాప్ పర్సన్స్. కాబట్టి మీరు ఎలా అయితే గోల్డ్ షాప్కి వెళ్తారో ఇన్ ద సేమ్ వే క్లయింట్ కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, అతను సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి వెళ్తాడు, అంతకు మించి ఏం లేదు. ఓకేనా, సో మీకు చైన్ కావాలన్నప్పుడు యూ విల్ గో టు గోల్డ్ షాప్, క్లయింట్ కి సాఫ్ట్వేర్ కావాలి కాబట్టి యూ విల్ గో టు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. సో మీరు గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళేసి మీకు కావాల్సిన మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, మీకు ఎలా కావాలో చైన్, ఏ మోడల్లో కావాలి, ఏ డిజైన్ ఏంటి, ఏ డిజైన్స్ లో కావాలి, అవన్నీ మీరు గోల్డ్ షాప్ పర్సన్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అక్కడ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉన్న బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. కాకపోతే గోల్డ్ షాప్ అనేది చిన్న పాయింట్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోరు, జస్ట్ డిజైన్ ఏదైనా బొమ్మ గీసుకొని గోల్డ్ స్మిత్ కి చెప్తారు. ఇక్కడ ఏంటంటే డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ వేల కోట్ల ప్రాజెక్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదా 100 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు కాబట్టి జస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఓకే, దట్ మచ్ ఈజీ యాక్చువల్గా. ఓకే, సో కాకపోతే ప్రతిదీ మనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో సో ప్రతిదీ మనం ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం కోసం ప్రతి డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయడానికి, అంటే మేము ఇలా చేసాము సబ్మిట్ చేయడానికి, ఏదో ఒక బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ మనం క్లయింట్కి ఇవ్వడానికి మనం ఏంటంటే ప్రతిదీ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒకసారి ప్రతిదీ క్రాస్ చెక్ చేసుకొని ఆ తర్వాతనే మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి నిజంగానే ప్రొడక్ట్ తయారు చేస్తాం. ఏదో క్లయింట్ వచ్చి చెప్పాడు వెంటనే దూకేయడం, డెవలపర్స్ దూకేయమని చెప్పారు. ఫస్ట్ దే విల్ టేక్ ప్రిపేర్, ముందు డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ చేయండి. అంటే ఒక ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ కానీ లేదా అనాలిసిస్ డాక్యుమెంట్ కానీ లేదా టెస్టింగ్ కేసెస్ రాయడం కానీ, ఎలా టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు లేదా ఎలా డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎలా కోడింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, మొత్తం ముందు డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. అంతా అనుగుణంగా ఉంటేనే దే విల్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ప్రొడక్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై దిస్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ అనమాట. ఓకే, దిస్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా సో సింపుల్ చెప్పాలంటే రివ్యూస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేసుకోవడం కోసం దానికి
ప్రీ రిక్వెసిట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ప్రతి డాక్యుమెంట్ ని చెక్ చేయడాన్ని మనం రివ్యూస్ అంటాం. ఓకే, రివ్యూస్ అంటాం. ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ మనం చెక్ చేయాలి అంటే దట్ థింగ్ ఐ హావ్ లిస్టెడ్ డౌన్ హియర్. ఓకే, జస్ట్ 8 డాక్యుమెంట్స్ మీరు టెస్ట్ చేయాలి. సో 8 డాక్యుమెంట్స్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్, డిజైన్ డాక్యుమెంట్, కోడింగ్ డాక్యుమెంట్, ఓకే, టెస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఒక 4-5 డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, దెన్ వాక్ త్రూలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఇన్ఫార్మల్ రివ్యూ. ఓకేనా, ఇది కూడా రివ్యూనే, బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఇన్ఫార్మల్ రివ్యూ టైప్. కాకపోతే ఇదేమో ఫార్మల్ వే, అంటే ఒక పద్ధతిగా ప్రాసెస్గా ఉంటుంది. ఇది ఎలా అంటే ఇన్ఫార్మల్ రివ్యూ ఎందుకు అన్నానంటే ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేశారో, సో వాళ్ళు మనం ఏమనొచ్చు, ఆథర్ అనొచ్చా. ఎవరైతే డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేశారో అతన్ని మనం ఆథర్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, సో అతను ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ రీడ్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఆథర్ రీడ్స్ ద డాక్యుమెంట్ ఏదైనా సరే, ఆ డాక్యుమెంట్ ఏదైనా సరే. ఓకేనా, ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా ఎవరు ఏదైతే ప్రిపేర్ చేశారో ఆ డాక్యుమెంట్ సో జస్ట్ రీడ్ చేస్తాడు. ఓకే, అలా రీడ్ చేసినప్పుడు ఎవరితో రీడ్ చేస్తాడు, అది రీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రిమైనింగ్, ఓకే, విత్ ద పీర్స్ అనుకోండి, విత్ ద పీర్స్ అంటే కొలీగ్స్ అని. ఓకేనా, విత్ ద కొలీగ్స్ అంటే ఆ టీంలో ఉన్న మిగతా పర్సన్స్ కి వినిపిస్తాడు. లైక్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ప్రిపేర్ చేశాడు. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ విల్ రీడ్ ది రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. సో వీళ్ళందరూ వింటారు. లైక్ ఏంటి, రిమైనింగ్ పీపుల్ లైక్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్, డిజైన్ టీమ్, డెవలప్మెంట్ టీమ్, డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్, సపోర్ట్ టీమ్ అందరూ ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ ని విని వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్స్ చెప్తారు. ఎక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, ఇలా కుదరదు, ఇలా కుదురుతుంది. సో ఆ ఒపీనియన్ చెప్తారు. లైక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్, అంటే ఒక మీటింగ్ లాగా, ఒక డిస్కషన్ రూమ్ లోకి వెళ్ళేసి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ దాన్ని డిస్కషన్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాక్ త్రూ అనమాట. ఓకే, ఇదేం యాక్చువల్గా ప్లానెడ్ గా ఏమి ఉండదు. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ pre-planned thing. It can be done whenever required. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ముందే డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం చెక్ చేశారు. సో కాబట్టి మళ్ళీ ఈ వాక్ త్రూ అనేది యాక్చువల్గా ప్లాన్ గా చేస్తారని కాదు, కానీ ఎప్పుడైనా అవసరం వస్తే మళ్ళీ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం చదివే టైం లేనప్పుడు, ఓకేనా, డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం చదివే టైం లేనప్పుడు జస్ట్ ఒక వాక్ త్రూ చేస్తారు. వాక్ త్రూ ఇవ్వడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక డిస్కషన్ రూమ్కి వెళ్ళి ఒకసారి ఏ ఒక్క టాపిక్ మీద అయితే మనకి క్లారిఫికేషన్ లేదో దాని మీద ఒకసారి ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసిన పర్సన్ రిమైనింగ్ పీపుల్ కి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం విని దాంట్లో ఉండే మిస్టేక్స్ కానీ దాంట్లో ఏమైనా ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాల్సినవి కానీ మనం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద వాక్ త్రూ. Now what is inspection then? ఓకే, ఇన్స్పెక్షన్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ మూడిట్లో మోస్ట్ ఫార్మల్ టైప్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ద ఫార్మల్ టైప్ ఆఫ్ రివ్యూ. ఓకే, ఫార్మల్ టైప్ ఆఫ్ రివ్యూ. సో సింపుల్ చెప్పాలంటే నేను ఈ రెండింటిని కూడా రివ్యూ అనే పిలుస్తున్నాను. ఎందుకు, మూడిట్లో మనం డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మల్ టైప్ ఆఫ్ రివ్యూ. జనరల్ ఇన్స్పెక్షన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఒక 3 to 8 పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే వేరే టీం నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది ఒక టీం అనుకుందాం, ఒక ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన టీం అనుకుందాం. వేరే టీం వాళ్ళు మన టీంకి వచ్చి మన డాక్యుమెంట్స్ మొత్తాన్ని ఒకసారి చెక్ చేస్తారు. లైక్ వేరే టీం నుంచి ఒక మేనేజర్, ఒక 2 డెవలపర్స్, ఒక 2 టెస్ట్ ఇంజనీర్లు, డిజైన్ టీం వాళ్ళు ఒక పర్సన్, ఇట్లా వేరే టీం వాళ్ళు మన టీంలోకి వచ్చి మన టీంలో మన ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ మొత్తాన్ని ఒకసారి చెక్ చేస్తారు. అలా చెక్ చేయడాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ అంటారు. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్రాసెస్ అనేది సేమే కదా. సో అప్పుడు బయట వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మన డాక్యుమెంట్స్ అంటే బయట వాళ్ళు వచ్చి మన ప్రాజెక్ట్స్ ని చదివి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగారు అంటే మనం ఏంటి, మన ప్రొడక్ట్ కరెక్ట్ గా ఉన్నట్టే కదా. సో వాళ్ళకి డౌట్లు క్రియేట్ చేయలేదు అంటే, సో అట్లా వాళ్ళు వచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్స్ చెప్తారనమాట. సో అలా చెక్ చేయడాన్ని మనం ఇన్స్పెక్షన్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇన్స్పెక్షన్. దాని వల్ల కూడా మనకు కొన్ని మిస్టేక్స్ తెలిస్తే వాటిని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ దిస్ అట్లీస్ట్ 3 to 8 పీపుల్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండదు, ఇది డిపెండ్స్ అనమాట. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఎవ్రీ 6 months ఒకసారి, ఎవ్రీ 1 year ఒకసారి, మేబీ రియల్ టైంలో కొన్నిసార్లు చేయరు కూడా.
ఎవరైతే ప్రాపర్గా మనం ప్రొడక్ట్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నామో అటువంటి మేనేజర్సే దీన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు. కానీ మ్యాక్సిమం వేరే టీం వాళ్ళు వచ్చి మన టీం ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం అనేది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది. లైక్ 6 monthsకి ఒకసారి, 1 yearకి ఒకసారి జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో దీంట్లో ఏంటంటే అట్లీస్ట్ రిటైల్ పీపుల్ విల్ సిట్ ఇన్ ద మీటింగ్ and inspect the documents okay. So this thing will happen in the verification process. Okay, this thing will happen in the verification process. Got it? This thing will happen in the verification. అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే కంప్లీట్ గా మన డాక్యుమెంట్స్ ని మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, మీరు ఇన్ కేస్ వెరిఫికేషన్ అడిగితే సింపుల్ గా చెకింగ్ కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్స్ అబౌట్ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ వెరిఫికేషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, లేదా యూ కెన్ టెల్ దిస్ డెఫినేషన్ ఆల్సో. మనం తయారు చేయబోయే ప్రొడక్ట్ కరెక్ట్ గా చేస్తున్నామా లేదా అని దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ మొత్తాన్ని ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా వెరిఫికేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ వెరిఫికేషన్. నౌ వి విల్ సీ వాట్ ఈస్ వ్యాలిడేషన్. దెన్ వాట్ ఈస్ వ్యాలిడేషన్? Now we will see what is validation. What is verification? What is verification meaning? It is a process of checking whether we are going to develop right product or not right. మనం తయారు చేయబోయే ప్రొడక్ట్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి మనం వెరిఫికేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాం అని చెప్పే కదా. దెన్ వాట్ ఈస్ వ్యాలిడేషన్? జస్ట్ వ్యాలిడేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి మన చేతిలో ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి ఉంటుంది. ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, వ్యాలిడేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఐ టోల్డ్ యూ సెంటర్ పాయింట్ ఇది. ఇవి 4 వ్యాలిడేషన్లో జరుగుతాయి. ఇవి 4టిని మనం వెరిఫికేషన్ అంటాం. ఓకే, కావాలంటే మీరు ఇక్కడ రాసుకోండి. ఓకేనా, రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్ ఇంకో పాయింట్ లాగా రాసుకోండి బెటర్. రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్, తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ ఎనాలిసిస్, హై లెవెల్ డిజైన్, లో లెవెల్ డిజైన్ కమ్స్ అండర్ వెరిఫికేషన్. ఓకే, వెరిఫికేషన్ ఇంకో నేమ్ ఉంది. వెరిఫికేషన్ నే మనం స్టాటిక్ టెస్టింగ్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాం, ప్రొడక్ట్ మన చేతిలో లేదు. సో జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ స్టేషనరీ కదా, లైక్ అంటే డాక్యుమెంట్స్ మాత్రమే. రియల్ గా ప్రొడక్ట్ దాన్ని టెస్ట్ చేసి అది మూవ్ అవ్వడం కానీ, అంటే ఫంక్షనాలిటీస్ ఓపెన్ అవ్వడం కానీ, లేదా సాఫ్ట్వేర్ మనం ఓపెన్ చేసి యూజ్ చేయడం కానీ అలాంటివి ఏం జరగవు. జస్ట్ స్టేషనరీ అంటే మన చేతిలో రియల్ టైం ప్రొడక్ట్ లేదు, అంటే డైనమిక్ నేచర్ ఏం లేదు, జస్ట్ ప్రొడక్ట్ మాత్రమే మనం చెక్ చేస్తాం. అందుకే వెరిఫికేషన్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే, వెరిఫికేషన్ ని వాళ్ళు స్టాటిక్ టెస్టింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు. వెరిఫికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్టాటిక్ టెస్టింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు. దెన్ వాట్ ఇన్ వ్యాలిడేషన్ విల్ డూ? వ్యాలిడేషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? సో మనకు ఫస్ట్ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ ని డెవలప్ చేసి మన చేతికి ప్రొడక్ట్ ఇస్తారు. రియల్ టైం ఇప్పుడు మన చేతిలో ప్రొడక్ట్ ఉంది, డాక్యుమెంట్స్ కాదు. సో డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం పక్కాగా వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి మన చేతికి ప్రొడక్ట్ అనేది ఇస్తారు. ఏమంత ఇక్కడ ఉంది ల్యాప్టాప్, మీరు చూస్తూ ఉండండి. ఒక 45 minutes చూస్తుండండి. తర్వాత మనం సెకండ్ కేటీ వీడియో మినిట్ మొదట్లో. హలో, సారీ. సో వన్స్ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్గా అయిపోయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు దే విల్ డెవలప్ ది అప్లికేషన్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ప్రొడక్ట్. అంటే ఈ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి మన చేతికి ప్రొడక్ట్ అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది. సో మనకు వన్స్ మన ప్రొడక్ట్ చేతికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ 4 స్టేజెస్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాం ఇవి 4 స్టేజెస్? ఆ 4 స్టేజెస్ చెక్ చేయడానికి మనం వ్యాలిడేషన్ అంటాం. ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నాం? ఇట్ ఈజ్
whether to confirm ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నాం మనం, టు కన్ఫర్మ్ ద డెవలప్డ్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. అంటే తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్, ఇందాకేంటి తయారు చేయబోయే ప్రొడక్ట్, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్. అంటే మనం తయారు చేయబోయే ప్రొడక్ట్ కరెక్ట్గా ఉందా, రైట్ ప్రొడక్ట్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా. వాలిడేషన్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ చేసిన ప్రొడక్ట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్. ఓకేనా, దాన్ని మనం టెస్టింగ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. సో ఏమేం చేస్తామంటే we will perform unit testing and we will perform integration testing, we will perform system testing, we will perform user acceptance testing in the validation part. Okay, all these comes under validation. Now we will discuss what is unit testing, what is integration testing, system testing, UAT అనేది ఒకటి చూద్దాం. ఓకే, సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే జనరల్ గా యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ సో ఇక్కడ మీకు 2 పాయింట్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నేను. సో ఇక నెక్స్ట్ 2 days చెప్పేది మొత్తం నేను వ్యాలిడేషన్. ఓకేనా, ఈ రోజు రేపు అండ్ ఎల్లుండి చెప్పేది మొత్తం వ్యాలిడేషన్ కిందే వస్తుంది. ఓకేనా, సో కాబట్టి వెరిఫికేషన్ సింపుల్ గా అంతే, ఎందుకంటే ఇది మన వర్క్ కాదు యాక్చువల్గా. ఈ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ చెక్ చేసుకోవడం మన వర్క్, కానీ సో ఈ ఇన్స్పెక్షన్ వాక్ త్రూ ఇవన్నీ మేనేజర్ లెవెల్, టెస్ట్ లీడ్, టెస్ట్ మేనేజర్ లేదా డెవలప్మెంట్ మేనేజర్ వాళ్ళ లెవెల్లో అయిపోతుంది. సో ఈ వ్యాలిడేషన్ పార్టే మనం చేయాల్సిన వర్క్. ఎందుకంటే వన్స్ డెవలపర్స్ ప్రొడక్ట్ తయారు చేసిన తర్వాత మొత్తం టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళే చూసుకోవాలి. కాబట్టి దీని గురించి మనం డీటెయిల్ గా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 2 days మనం ఈ వ్యాలిడేషన్ లోనే ఉంటుంది, ఇంకా ఆ టాపిక్ అంత పెద్దది. ఓకే, సో వ్యాలిడేషన్ మనం ఏమేం చేస్తామంటే we will do unit testing, integration testing, system testing and UAT. యూనిట్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తారు, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాము, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాము, UAT లో ఏం చేస్తాము, ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యొక్క యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ని కలిపి జనరల్ గా ఏమని పిలుస్తారంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ని కలిపి టెస్టింగ్ టెర్మినాలజీలో ఏమని పిలుస్తారంటే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తారు. ఓకేనా, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ WBT. ఓకే, అదే విధంగా సిస్టమ్ టెస్టింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ని కలిపి బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, BBT. The same way, the combination of white box testing and black box testing is called gray box testing. Okay, gray box testing. అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా దే జస్ట్ సపరేట్ గా నేమ్స్ ఇచ్చారనమాట వీటికి. ఎందుకు వీటిని ఈ రెండింటినే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అన్నారంటే ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ రీజన్. ఓకే, సో ఇవి రెండింటిని వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాము. ఇక్కడ మొత్తం 4 types ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్, UAT. కానీ ఈ రెండింటిని ఎందుకు వైట్ బాక్స్ అన్నారు, ఈ రెండింటిని ఎందుకు బ్లాక్ బాక్స్ అన్నారు అనేది చూద్దాం. ఓకేనా, జస్ట్ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ని కలిపి వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తారు. సిస్టమ్ టెస్టింగ్, UAT ని కలిపి బ్లాక్ బాక్స్ అంటారు. మరి ఈ 4టిని కలిపి ఏమంటారంటే గ్రే బాక్స్ టెస్టింగ్. ఓకేనా, అంటే వైట్ బాక్స్ ప్లస్ బ్లాక్ బాక్స్ కలిపి గ్రే బాక్స్ అంటారు. ఎందుకంటే మీరు ఒక వైట్ కలర్ ని, అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వైట్ సున్నం తీసుకోండి, ఒక గ్రే కలర్ లేదా ఒక వైట్ కలర్ పెయింట్ వైట్ కలర్ పెయింట్ బ్లాక్ కలర్ పెయింట్ రెండు మిక్స్ చేయండి. ఓకేనా, రియల్ టైమ్ లో యూ విల్ గెట్ గ్రే కలర్ అనమాట. దట్ ఈస్ వై జస్ట్ దే నేమ్ యాజ్ గ్రే బాక్స్ టెస్టింగ్ అంతే. అంతకుమించి దీని నుంచి మీకు క్వశ్చన్ కూడా పడుతుంది. ఓకే, దీని నుంచి మీకు క్వశ్చన్ పడితే ఒకటే క్వశ్చన్ పడుతుంది ఇంటర్వ్యూలో, వాట్ ఈస్ గ్రే బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అండ్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంతే. అంతకు మించి మీకు ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దెన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి,
బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, దెన్ యూ కెన్ టెల్ లైక్ దిస్. నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఎందుకు దీన్ని వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటారంటే. జనరల్లీ వాట్ ఈస్ దిస్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్, ఎందుకు దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. నౌ వి విల్ సీ వన్ బై వన్ వాట్ ఈస్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ మీనింగ్ ఏంటంటే చెకింగ్ ఇంటర్నల్ లాజిక్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, అంటే మనం ప్రోగ్రామ్స్ ని చెక్ చేయడాన్ని మనం వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి, ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం కోసం డెవలపర్స్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాసుంటారు, బ్యాక్ ఎండ్ లో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాసుంటారు. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ని చెక్ చేయడాన్ని మనం వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, సి డూ యు నో కోడింగ్, మీకు కోడింగ్ వచ్చా? ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ కి అంటే లైక్ మీకు కోడింగ్ తెలుసా? సో మీకు కోడింగ్ ఐడియా ఉండదు కదా, మరి ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా చెక్ చేస్తాం? ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా చెక్ చేస్తాం? we cannot check, right? So actually this unity testing and integration testing కలిపి మనం వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క లాజిక్ ప్రాపర్ గా రాశారా లేదా చెక్ చేయడం. కానీ మనకు కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండదు కాబట్టి వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ డెవలపర్స్ విల్ పార్టిసిపేట్ హియర్. డెవలపర్స్ విల్ డూ ద వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. డెవలపర్స్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ చేస్తారు, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ కాదు. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ కానీ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చేయరా అంటే చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు చేసే ప్రాసెస్ వేరు. అదేంటో నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, అదేంటో కూడా మీకు చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్స్ ఎలా చేస్తారంటే, వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఒక లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. ఓకే, దే కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఒక లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ కోడ్ ఇలా ఉందనుకుందాం. ఇఫ్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు user1@gmail.com, if username is equal to user1@gmail.com అనుకుందాం. అంటే యూజర్ నేమ్ ఏమో user1@gmail.com అండ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు user123 shift123 అనుకుందాం. ఓకే, user123 shift123 అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే ఓకే అకౌంట్ షుడ్ ఓపెన్. ఓకే, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకుందాం, దెన్ it should display error message. ఓకే, లేదా it should display invalid credentials అని ఏదో ఒకటి. invalid credentials అంటే రైట్ టు యూజ్ invalid credentials. సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఇది కోడింగ్ పార్ట్ యాక్చువల్గా. ఓకే, ఇది కోడింగ్ పార్ట్. సో system.out.println system.out.println. ఓకే, ఇది కోడింగ్ పోర్షన్. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే డెవలపర్స్ ఎలా చెక్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది, డెవలపర్స్ ఎలా చెక్ చేస్తారంటే ఇది కోడింగ్ వాళ్ళు రాసిన కోడింగ్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కాబట్టి దే విల్ చెక్ ఇది ప్రాపర్ గా రాసామా లేదా అని చెప్పేసి దే విల్ చెక్. ఏమని, ఇఫ్ యూజర్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇది అండ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు ఇది, దెన్ అకౌంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి, లేకపోతే అకౌంట్ ఓపెన్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు దీన్ని గమనిస్తే ప్రాపర్ సింటాక్స్ మెయింటైన్ చేసాము. కాకపోతే ఇక్కడ ఇది ఒక కండిషన్ అండ్ ఇది వేరే కండిషన్. ఇక్కడ నుంచి ఇది సెకండ్ కండిషన్. సో కాకపోతే ఇవి రెండు కండిషన్స్ కాబట్టి యూ కెన్ కీప్ ఇన్ సపరేట్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, యూ కెన్ కీప్ ఇన్ సపరేట్ బ్రాకెట్స్. మీకు కోడింగ్ అంతా నేను ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లో నేర్పిస్తాను. ఓకే, జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను అంతే. ఓకే, సో దే విల్ చెక్ దిస్ కండిషన్.
జస్ట్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీకి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో వాళ్ళు కోడింగ్ రాస్తారు కదా, ఆ కోడింగ్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తారు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీకి వచ్చేసరికి. ఓకేనా? సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అలా అలా ప్రోగ్రామ్ ని మనం చెక్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. అంటే జస్ట్ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం చెక్ చేయడాన్ని వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, కోడింగ్ చెక్ చేస్తున్నాం. కోడింగ్ చెక్ చేస్తాం. డెవలపర్స్ అయితే ఈ కోడింగ్ పోర్షన్ చెక్ చేస్తారు. మరి టెస్ట్ ఇంజిన్స్ ఎలా చెక్ చేయొచ్చు? సో టెస్ట్ ఇంజిన్స్ ఎలా చెక్ చేస్తారంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. ఓకేనా? వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ లోపలికి వెళ్తారు లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అప్లికేషన్ అనుకోండి. అప్లికేషన్ లోపలికి వెళ్తే వాళ్ళకి క్లియర్గా ఇది కనపడుతుంది అనమాట. సో వాళ్ళ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు దీనికోసం. జస్ట్ ఏమంటున్నాం, user@gmail.com, user@gmail.com, సారీ user1 కదా, అండ్ పాస్వర్డ్ ఈస్ user123 shift 123. సో ఇఫ్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ దిస్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈస్ దిస్, అప్పుడు అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి. సి ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ లైక్ దిస్. టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ విల్ డూ. ఓకేనా? దీంతో అయిపోలేదు. లైక్ దిస్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ విల్ డూ. ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఇచ్చాం. ఇంకొక కండిషన్ అంటే ఇది కాకుండా వేరే ఏది కొట్టినా కానీ ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని చెప్పేసి ఇట్లా ఏదో ఒక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ funny@gmail.com అని కొట్టాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ సమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టాను. దెన్ ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ఇన్వాలిడ్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ అనో లేదా ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అనో ఏదో ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ చూపించాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా చెక్ చేశా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ చేసే టెస్టింగ్. ఇది ఇక్కడ కోడింగ్ ప్రాపర్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడమే డెవలపర్ చేసే టెస్టింగ్. ఓకేనా? అంటే ఎర్రర్స్ ఏం లేకుండా అప్లికేషన్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడాన్ని డెవలపర్ చేసేదంటారు. సో వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ 90% డెవలపర్సే చేస్తారు, కానీ టెస్టింగ్ చేత కూడా చేపిస్తారు ఒక్కొక్కసారి. ఎలా చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను చేసి చూపించే కదా. సో అట్లా అప్లికేషన్ ని మీరు చెక్ చేస్తారు, కోడింగ్ ని కాదు. ఓకేనా? అప్లికేషన్ ని మీరు చెక్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో అటువంటి దాన్ని మనం వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఇది సింపుల్ చెప్పాలంటే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ని మనం చెక్ చేయడాన్ని వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. సో నౌ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ లో ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి? వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, నేను యాక్చువల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే యూనిట్ టెస్టింగ్. యాక్చువల్గా అయితే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దెన్ వి విల్ సీ నౌ. నౌ యూ హ్యావ్ ఐడియా రైట్ వాట్ ఈస్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఒక ఐడియా ఉంది కదా. వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ని మనం చెక్ చేయడాన్ని అంటే రాసిన కోడింగ్ అంతా ప్రాపర్ గా రాశారా లేదా చెక్ చేయడాన్ని మనం వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఈ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ 80% డెవలపర్స్ చేస్తారు, 20% టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ చేస్తారు. ఓకే, కావాలంటే ఆ పాయింట్ కూడా రాసుకోండి. సమ్ టైమ్స్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో will involve here. Test engineers also will involve here. Okay, now next. ఓకే, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అనేది రెండు రకాలు ఉన్నాయి, యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. సో ఇవి పాయింట్స్ మీరు వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే సింపుల్ గా ఇది వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే. ఓకేనా? సో ప్రోగ్రామ్స్ చెక్ చేయడాన్ని, కోడింగ్స్ ని చెక్ చేయడాన్ని వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాము. ఎక్కువ డెవలపర్స్ ఈ టెస్టింగ్ చేస్తారు. దీంట్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. వాట్ ఈజ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ దెన్? వాట్ ఈజ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్? Okay, today we will see this thing. Okay, what is unit testing and integration testing? Today we will see these things, these two things, unit testing and integration testing. Okay, యూనిట్ మీనింగ్ ఏంటి యాక్చువల్ గా? యూనిట్ అంటే 1 అని. యూనిట్ అంటే 1 అని. సో యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే 1 కాంపోనెంట్ ని మనం టెస్ట్ చేయడం. ఓకే, సో యూనిట్ అంటే 1 అని. సో యూనిట్ కాంపోనెంట్ అంటే 1 కాంపోనెంట్ ని మనం చెక్ చేయడం లేదా ఒక మాడ్యూల్ ని మనం చెక్ చేయడం. 1 యూనిట్ అంటే అది ఒక కాంపోనెంట్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక టెస్ట్ కేస్ అయి ఉండొచ్చు,
ఒక మాడ్యూల్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఎనీథింగ్ ఒక్కదాన్ని మనం చెక్ చేయడాన్ని మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఏ యూనిట్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ కాంపోనెంట్ అయి ఉండొచ్చు. ఒక సింగిల్ అంటే ఒకటి, సింగిల్ కాంపోనెంట్ ఆర్ ఏ సింగిల్ మాడ్యూల్ ఆఫ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ అప్లికేషన్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ లో ఒక సింగిల్ కాంపోనెంట్ ని కానీ ఒక సింగిల్ యూనిట్ ని కానీ మనం చెక్ చేయడాన్ని మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం. లైక్ దిస్, జస్ట్ అంటే ఒక యూజర్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ మాత్రమే చెక్ చేసాం. మనం లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని మనం చెక్ చేసాం. ఓకే, లేదా యూ టేక్ జీమెయిల్ తీసుకుంటే, ఓకే, లేకపోతే ఇదే తీసుకోండి, యూ టేక్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ టెస్టింగ్. జస్ట్ ఒక పోర్షన్, జస్ట్ ఒక ఏంటంటే సింగిల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా అనుకోండి, ఒక ప్రోగ్రామ్ అంతే. ఒక ప్రోగ్రామ్ ని మనం చెక్ చేయడాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం. లేదు, యూ కెన్ రైట్ కాంబినేషన్ కూడా రాసుకోవచ్చు, కాంబినేషన్ కూడా రాయొచ్చు. ఎలా అంటే ఐ విల్ షో యూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆల్సో లేటర్. కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ డి. యాక్చువల్గా యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకు ఇది అంటున్నానంటే జస్ట్ ఒక కోడ్ అంటే ఒక సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం చెక్ చేయడాన్ని మాత్రమే. ఇలా కాకుండా ఐ కెన్ రైట్ ఇంకొక లా కూడా రాయొచ్చు ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని. ఎలా అంటే ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ ఇదైతే, పాస్వర్డ్ ఇదైతే, అడ్మిన్ అకౌంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ 123, దెన్ అడ్మిన్ అకౌంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఎల్స్ మళ్ళీ నేనేం రాస్తానంటే మళ్ళీ ఇంకో ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తాను. ఇఫ్ యూజర్ నేమ్ ఎంప్లాయీ 1, పాస్వర్డ్ సమ్ ఎంప్లాయీ 123, అది కూడా క్లిక్ చేస్తే ఎంప్లాయీ అకౌంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? అది యూనిట్ అవ్వదు కదా, ఎందుకంటే అడ్మిన్ అకౌంట్ వేరు, ఎంప్లాయీ అకౌంట్ వేరు. సి, మీకు అది ప్రాక్టికల్గా టెస్టింగ్లో చేసి చూపిస్తే, నేను ఇప్పుడు టెస్టింగ్లో చేసి చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక అప్లికేషన్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఒక అప్లికేషన్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఈస్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చా కాబట్టి అడ్మిన్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయింది. ఓకే, అడ్మిన్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఒక ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేస్తాను, శివ రెడ్డి. ఓకే, సేవ్ చేశాను. సో దెన్ అడ్మిన్ యూజర్స్ యాడ్ ఏ యూజర్. సో ఈజ్ ఎంప్లాయీ. ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ తీసుకుంటే అడ్మిన్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఈఎస్ఎస్ తీసుకుంటే ఎంప్లాయీ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ సెకండరీ, మీకు అవసరం లేదు అది. ఓకే, మన ఫోకస్ ఏంటంటే యూజర్ నేమ్ ఏంటి, ఐ కెన్ కీప్ శివ ఉంది, అయితే అట్లీస్ట్ 5 ఉండదు, శివారెడ్డి. పాస్వర్డ్ ఏంటంటే శివ 123 షిఫ్ట్ 123. శివ 123 షిఫ్ట్ 123. సేవ్ చేశాను. ఓకే, లిమిట్ ఈస్ క్రియేట్ అయింది. సీ దిస్ ఈజ్ అడ్మిన్ అకౌంట్. నేను అడ్మిన్ లాగా లాగిన్ అయ్యాను, అడ్మిన్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయింది. ఓకే, లాగౌట్ చేస్తున్నా. సి, అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఈజ్ సమ్ పాస్వర్డ్, లాగిన్ బటన్. ఇప్పుడు నేను అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తే అడ్మిన్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయింది. ఇది ఒక యూనిట్ కదా, సింగిల్ యూనిట్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నానంటే లాగౌట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే శివారెడ్డి, పాస్వర్డ్ ఈ శివ 123 షిఫ్ట్ 123. శివ 123 షిఫ్ట్ 123. ఇప్పుడు నేను ఈజ్ ఎంప్లాయీ కదా, ఎంప్లాయీ లాగా లాగిన్ అయింది అకౌంట్. ఇక్కడ ఎక్కడైనా అడ్మిన్ ఉందా? అడ్మిన్ లేదు, యాడ్ ఎంప్లాయీ. ఇప్పుడు శివ ఒక ఎంప్లాయీ లాగా లాగిన్ అయిపోయాడు. చూసారా, అది వేరే కాంపోనెంట్, ఇది వేరే కాంపోనెంట్. సో అట్లా ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ మనం చెక్ చేయడాన్ని ఏమో యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇండివిజువల్ గా అంటే అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు అడ్మిన్ మాడ్యూల్ ఓపెన్ అవుతుందా లేదా, ఎంప్లాయీ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంప్లాయీ మాడ్యూల్ ఓపెన్ అవుతుందా లేదా, అకార్డింగ్ టు దాని ప్రోగ్రామ్స్ ఏమో డెవలపర్ చెక్ చేస్తారు, ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ నేను చెక్ చేశాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ టెస్టింగ్. ఇండివిజువల్ గా ఉండడం. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కదా, ఇది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి,
checking like admin login and employee login individually that is called unit testing. Okay, individual గా admin credentials ఇస్తే admin login అవ్వడం, employee credentials ఇస్తే employee login అవ్వడం, that is called unity testing. Okay, then what is integration testing then? సో మీరు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా గమనిస్తే ఇదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ సేమ్ దిస్ వన్ ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం అప్లికేషన్. ఓకే, ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం అప్లికేషన్ అడ్మిన్ అని ఉంది. ఓకే, అడ్మిన్ అని ఉంది. పాస్వర్డ్ ఈస్ QHG123 shift123. లాగిన్ మీద క్లిక్ చేశాను. సి ఇది ఒక కాంపోనెంట్, ఇది వేరే కాంపోనెంట్, ఇది ఇంకో కాంపోనెంట్, ఇది నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్, ఇది నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్, ఇది నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్, ఇది నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్. అట్లా ఇండివిజువల్లీ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పిఐఎం అనే కాంపోనెంట్లోకి వెళ్ళి ఇవన్నీ వేరే కాంపోనెంట్స్. ఓకేనా, ఇట్లా ఒక్కొక్క దాన్ని మనం చెక్ చేయడాన్నేమో యూనిటీ టెస్టింగ్ అంటాం. కానీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ యాడ్ ఎంప్లాయీ తీసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ శ్రావణి, ఆల్రెడీ శివ ఐ క్రియేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్డి. దిస్ ఈజ్ వన్ కాంపోనెంట్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ కాంపోనెంట్. నేను ఇక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాను. పిఐఎం అనే మాడ్యూల్లో నేను సేవ్ చేశాను కదా, డేటాని పిఐఎం అనే మాడ్యూల్లో సేవ్ చేశాను. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిటీ టెస్టింగ్. ఓన్లీ వన్ మాడ్యూల్లో చెక్ చేయడం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ మాడ్యూల్ నుంచి వేరే మాడ్యూల్కి వెళ్తున్నా. అడ్మిన్ మాడ్యూల్లో యూజర్ మేనేజ్మెంట్లో యూజర్స్కి వెళ్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. హియర్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ శ్రావణి స్పేస్ రెడ్డి. హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్? యాక్చువల్గా నేను ఈ మాడ్యూల్లో కదా డేటా ఇచ్చింది, బట్ దట్ డేటా ఈస్ కమింగ్ టు దిస్ మాడ్యూల్ బికాస్ the backend developers was given some interlink between these two modules. Okay, in the backend developers developed some link between these two modules. ఆ లింక్ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేయడాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ అక్కడ ఎక్కడో పిఏఎం లో ఉన్న యాడ్ ఎంప్లాయీలో నేను క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడెక్కడో పిఏఎం లో ఉన్న యాడ్ ఎంప్లాయీలో నేను డేటా క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడెక్కడో అడ్మిన్ అకౌంట్ లో ఉన్న యూజర్స్ లోకి వచ్చేసింది ఆ డేటా. ఎలా వచ్చింది? బికాస్ దీస్ టూ మాడ్యూల్స్ దెర్ ఈస్ ఏ ఇంటర్లింక్ బిట్వీన్ దీస్ టూ మాడ్యూల్స్. ఆ డేటా ఇంటర్లింక్ ప్రాపర్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. అంటే ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ ని చెక్ చేయడాన్నేమో యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఈ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ మొత్తాన్ని కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా పని చేయాలి. అలా పని చేయడాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ పిఏఎం మాడ్యూల్ పనిచేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేయడాన్ని మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం. అలా ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ తో పాటు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఏఎం మాడ్యూల్లో నేను ఇచ్చిన డేటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వీణా అని ఇచ్చాను అనుకుంటాను. ఓకేనా, వీణా సమ్ జీ. ఓకే, సేవ్ చేశాను డేటా. సో నేను పిఏఎం మాడ్యూల్లో ఉన్న యాడ్ ఎంప్లాయీలో వీణా క్రెడెన్షియల్ సేవ్ చేశాను ఇందాక. మరి ఎలా అడ్మిన్ మాడ్యూల్లో ఉన్న యూజర్స్ లో నుంచి యూజర్స్ లోకి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వీణా రాస్తాను. వీణా రాశాను స్పేస్ జీ. జస్ట్ రీఫ్రెష్, ఐ థింక్ డేటా రీఫ్రెష్ చేద్దాం. వీణా సి స్పేస్ జీ. నౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్? ఎక్కడో పిఏఎం మాడ్యూల్లో సేవ్ చేసిన డేటా అడ్మిన్ లో ఉన్న యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్న యూజర్స్ డేటాలోకి వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది? బికాస్ డెవలపర్స్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆ రెండు మాడ్యూల్స్ కి ఒక కనెక్షన్ ఇచ్చింటారు. అంటే ఆ డేటా అక్కడ సేవ్ చేసిన డేటా ఈ యొక్క డ్రాప్ డౌన్ లోకి రావాలి అని చెప్పేసి. సో అలా వస్తుందా లేదా మనం చెక్ చేయడాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, ఐ థింక్ సమ్ వన్ హ్యాస్ ఇన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. లైక్ వీణా, మీకు యూనిట్ టెస్టింగ్ అర్థమైందా? లేదంటే ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్. దట్స్ వై యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. లేదు, అర్థమైంది. ఒక 10 minutes 5 minutes అది లాగ్అప్ అయిపోయింది. ఓకే, నో. ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్, నో ప్రాబ్లం. అదర్వైజ్ నో ప్రాబ్లం. ఐ విల్ నోట్. మీకు యూనిట్ టెస్టింగ్ ఓకే కదా? ఓకే, లీవ్ ఇట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం.
No problem, no problem. What I will do, first I will write some points. Okay, I will write some points here. I will explain again unit testing and integration testing. Okay, give me some time. I will link, because వీళ్ళకి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఆ పాయింట్స్ ఒకసారి రాస్తాను. Then I will take a one more example for you and I will explain. Okay, so unit testing is conducted on సింగిల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఒక ప్రోగ్రామ్ ని మాత్రమే చెక్ చేయడం, లైక్ అడ్మిన్ మాడ్యూల్ మాత్రమే లేదా ఎంప్లాయీ మాడ్యూల్ మాత్రమే అట్లా. ఓకే, సింగిల్ మాడ్యూల్ చెక్ చేయడాన్ని మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం. జనరల్ ఇది ప్రోగ్రామ్స్ చెక్ చేసేది కాబట్టి యూనిట్ టెస్టింగ్ ఈస్ కండక్టెడ్ సో ప్రోగ్రామ్స్ ని చెక్ చేయాలంటే ఎవరు కావాలి మనకి? ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ కండక్టెడ్ బై డెవలపర్స్. కానీ ఒక్కొక్కసారి మిమ్మల్ని కూడా చెక్ చేయమంటారు. మిమ్మల్ని చెక్ చేయమంటే ఎలా చెక్ చేయాలంటే ఐ షోన్ యూ రైట్ నౌ. సో లైక్ దిస్, ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ మీరు ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ అనే పిలవచ్చు. ఓకేనా, లైక్ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ పనిచేస్తుందా లేదా, ఈ లింక్ పనిచేస్తుందా లేదా, ఓకే, ఈ మాడ్యూల్ పనిచేస్తుందా లేదా, లాగౌట్ ఆప్షన్ పనిచేస్తుందా లేదా, ఇండివిజువల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్. ఇది మీరు గమనిస్తే అబౌట్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్, సపోర్ట్ ఒక కాంపోనెంట్, చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఒక కాంపోనెంట్, లాగౌట్ ఒక కాంపోనెంట్, బజ్ ఒక కాంపోనెంట్, అట్లా ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ పనిచేస్తున్నాయా లేదా ఒక్కొక్కటి వెతుకుతూ మీరు చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ టెస్టింగ్. సో కానీ దీనికి బ్యాక్ ఎండ్ లో డెవలపర్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తుంటారు, ఆ ప్రోగ్రామ్ ని కూడా చెక్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో యూనిట్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ. సో దాన్ని డెవలపర్స్ చేస్తారు, మనమేమో అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తాం. కోడింగ్ ని టెస్ట్ చేయడాన్ని ఏమో యూనిట్ టెస్టింగ్ అని అంటారు, అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడాన్ని కూడా యూనిట్ టెస్టింగ్ అని అంటారు. కానీ కోడింగ్ ఏమో డెవలపర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, అప్లికేషన్ ఏమో టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, now we will see what is the definition of integration testing. First I will note down those definitions and I will explain. Okay, integration testing is performed between two modules. ఓకే, ఒక్క మాడ్యూలే చెక్ చేయడానికి మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. కానీ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే టూ మాడ్యూల్స్ మధ్యలో జరుగుతుంది. ఏం చేస్తుందంటే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఏం చేయాలంటే చెక్స్ ద డేటా ఇంటర్లింక్ between these two modules. ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు నేను ఎక్కడైతే ఒక ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేయడం కోసం, ఒక ఎంప్లాయీని యాడ్ చేయడం కోసం పిఏఎం మాడ్యూల్లో ఉండే యాడ్ ఎంప్లాయీ అనే కాంపోనెంట్ నేను డేటా సేవ్ చేస్తే ఆ డేటా అడ్మిన్ లో ఉన్న యూజర్ అకౌంట్ లో ఉన్న మాడ్యూల్కి వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ అడ్మిన్ మాడ్యూల్, దిస్ ఈజ్ పిఏఎం మాడ్యూల్. నేను పిఏఎం మాడ్యూల్లో ఉండే యాడ్ ఎంప్లాయీ అనే ఒక కాంపోనెంట్ లో ఒక డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నా, లైక్ రవి, ఓకే, కుమార్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రవి కుమార్. ముందు నేను సేవ్ చేయట్లా, మీరు ముందే చెక్ చేయండి ఉందా లేదా అనేది. ఇక్కడ రవి కుమార్ ఉందా లేదా చూద్దాం. రవి కుమార్ లేదు, ముందు లేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే చూడండి, ఇక్కడికి వచ్చేసి డేటా సేవ్ చేస్తున్నా. ఈ యొక్క కాంపోనెంట్ లో పిఎం లో ఉన్న యాడ్ ఎంప్లాయీ అనే ఈ కాంపోనెంట్ లో నేను రవి కుమార్ అనే డేటా సేవ్ చేశాను. అప్పుడు ఎక్కడో ఉండే అడ్మిన్ లోని యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లోని యూజర్స్ లోకి వెళ్ళి యాడ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ రవి కుమార్ అని కొట్టగానే ఎలా వస్తుంది? బికాస్ దీస్ టు హ్యావ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ అనమాట. ఓకే, దట్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా మనం చెక్ చేయడాన్ని. దిస్ ఈజ్ వన్ మాడ్యూల్, పిఎం ఈజ్ ఒక మాడ్యూల్, అడ్మిన్ అనేది వేరే మాడ్యూల్. అట్లా ఈ రెండు మాడ్యూల్ మధ్యలో ఉండే ఇంటర్ కనెక్షన్ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా మనం చెక్ చేయడాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. ఓకే, ఐ హావ్ షోన్ యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో, జీమెయిల్. ఓకే, జీమెయిల్లో రెండు యూజర్స్ అనుకుందాం. ఓకే, యూజర్ 1, యూజర్ 2 తీసుకుందాం. యూజర్ 1, యూజర్ 2. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే
దిస్ ఈజ్ జీమెయిల్ అనుకుందాం, యూజర్ 1 అండ్ యూజర్ 2. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ 1 నేను ఏమనుకుంటానంటే ఫనీ యూజర్ 1 అనుకుందాం. ఓకే, బ్యాచ్ 5 అనేది యూజర్ 2 అనుకుందాం. ఓకే, ఫనీ ఒక అకౌంట్, బ్యాచ్ 5 అనేది వేరే అకౌంట్. సి వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 అకౌంట్స్ తీసుకుందాం. సి ఫనీ ఒక అకౌంట్, బ్యాచ్ 5 వేరే అకౌంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫనీ ఏం చేస్తారంటే ఫనీ విల్ సెండ్ ఒక బ్యాచ్ 5 కి ఫనీ మెయిల్ టు బ్యాచ్ 5. ఓకే, ఒక మెయిల్ చేద్దాం మనం, ఒక జీమెయిల్ టు బ్యాచ్ 5. ఇది టాస్క్. ఓకే, ఫనీ జీమెయిల్ టు బ్యాచ్ 5. ఓకే, హూ ఈస్ ఫనీ యూజర్ 1, హూ ఈస్ బ్యాచ్ 5 యూజర్ 2. జీమెయిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నౌ వి విల్ టెస్ట్ ఇట్. ఇది ఒక అకౌంట్, నెక్స్ట్ బ్యాచ్ 5 ఇంకో అకౌంట్. ఓకే, బ్యాచ్ 5 ఇంకో అకౌంట్. ఓకే, బ్యాచ్ 5 జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. బ్యాచ్ 5 యొక్క జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఎన్ని మెయిల్స్ ఉన్నాయి? ఒకటే ఇన్బాక్స్ లో ఉంది అంతే. ఓకే, ఐ విల్ డిలీట్ దట్ ఆల్సో. సో నా ఇన్బాక్స్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి? నథింగ్. నా ఇన్బాక్స్ లో ఏమున్నాయి? ఏం లేవు. ఓకే, నౌ వి విల్ గో టు ఫనీ అకౌంట్, ఫనీ జీమెయిల్ విల్ గో. Okay, so how many mails are there? Some 7,900 something. Okay, some 7,900 something is there. Okay, no problem. Now this is one component, right? Compose is one component, inbox is one more component, sent box is one more component, all mail అనేది ఇంకో కాంపోనెంట్. సి ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్. ఇక్కడ జీమెయిల్ అనే ఒక అప్లికేషన్ లో కంపోజ్, ఇన్బాక్స్, స్టార్డ్, స్నూజ్డ్, ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, కంపోజ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. సి సమ్ బ్యాచ్ 5 సంథింగ్, ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో బ్యాచ్. ఓకే, MTAT batch 05 at gmail. Better I will copy. This is the user to Gmail. This is the user to Gmail. సో నేను ఇక్కడ యూజర్ 2 యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చాను. సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఏదో రాస్తున్నా, ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చెకింగ్ పర్పస్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ సమ్ ఏదో ఒక మెసేజ్. ఓకే, ఏదో ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాను. సి ఐఎమ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద కంపోజ్ అనే కాంపోనెంట్ లో. నౌ ఐఎమ్ టెస్టింగ్ ఇట్. సో సెండ్ చేశాను, సెండ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ టెస్టింగ్. జస్ట్ ఒక కాంపోనెంట్ నేను చెక్ చేశాను, ఏంటది? కంపోజ్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ మాత్రమే చెక్ చేశాను. సి మెసేజ్ సెండ్ అనే మెసేజ్ వచ్చింది, అంటే వర్క్ వెళ్ళింది. సో యూనిట్ టెస్టింగ్ పాస్. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే, ఈ మెసేజ్ యూజర్ 1 అనేవాడు యూజర్ 2 కి పంపించాడు. మెసేజ్ సెండ్ వచ్చింది, యూనిట్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది. దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా, వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్. ఫస్ట్ ఫనీ పంపించాడు. సో ఫనీ పంపించినప్పుడు ఫనీ సెంట్ బాక్స్ చెక్ చేయాలి మీరు, ఎందుకంటే నేను నా నుంచి వెళ్ళింది కదా, నా సెంట్ బాక్స్ లో ఆ మెసేజ్ ఉందా లేదా. అదేవిధంగా ఫనీ యొక్క ఆల్ మెయిల్స్ అనే బాక్స్ లో కూడా మీరు చెక్ చేయాలి. ఆల్ మెయిల్స్ బాక్స్ లో కూడా చెక్ చేయాలి. ఇదే విధంగా బ్యాచ్ 2కి వచ్చేసరికి యూజర్ 2 యొక్క, అంటే యూజర్ 2 ఎవరు? బ్యాచ్ 5. ఓకే, యూజర్ 2 ఎవరు అంటే బ్యాచ్ 05 యొక్క ఇన్బాక్స్ కి ఆ మెసేజ్ వెళ్ళిందా లేదా. అదే విధంగా యూజర్ 2 యొక్క
యూజర్ 2 యొక్క ఇన్బాక్స్ తో పాటు ఆల్ మెయిల్ బాక్స్ కి అది వెళ్ళిందా లేదా. సి నేను పంపించా కాబట్టి నా సెంట్ బాక్స్ కి వెళ్తుంది, అవతల రిసీవ్ చేసుకుంటే కూడా అతని ఇన్బాక్స్ కి వెళ్తుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడో ఎక్కడో మనం కంపోజ్ అనే ఒక యూనిట్, కంపోజ్ అనే ఒక చిన్న ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల మనం చేసిన జస్ట్ కంపోజ్ మాడ్యూల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వల్ల సెంట్ అనే ఒక మాడ్యూల్, ఆల్ మెయిల్స్ అనే మాడ్యూల్, ఇన్బాక్స్ అనే మాడ్యూల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా, ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే అక్కడ జరిగిన ఆపరేషన్ వల్ల వీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. అంటే ఇంటర్లింక్ అనేది ఉండాలి. అలా ఉందా లేదా మనం చెక్ చేయడాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. బబ్లు లేచాడా, బబ్లు లేచాడా. సో ఆ విధంగా సో మనం కంపోజ్ అనే ఒక దాంట్లో మనం ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల, కంపోజ్ అనే దాంట్లో మనం ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం వల్ల ఫనీ యొక్క సెంట్ బాక్స్, ఫనీ యొక్క ఆల్ మెయిల్ బాక్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఫనీ యొక్క సెంట్ బాక్స్, ఫనీ యొక్క ఆల్ మెయిల్ బాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూజర్ 2 యొక్క ఇన్బాక్స్, యూజర్ 2 యొక్క ఆల్ మెయిల్ బాక్స్. దిస్ ఈజ్ సెకండరీ. ఆల్ మెయిల్ బాక్స్ ఇది ఆప్షనల్, ఇది ఆప్షనల్ కానీ జరగవచ్చు. ఓకేనా, ఒకవేళ ఫనీ అనే పర్సన్ స్పామ్ అయితే ఒక్కోసారి ఆ మెసేజ్ డ్రాఫ్ట్స్ లో కానీ సారీ స్పామ్ అయితే సో ఇతని అది స్పామ్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. అదేవిధంగా ఫనీ ఆ మెసేజ్ ని పంపకపోతే, ఇన్ కేస్ ఆ మెసేజ్ ని పంపకపోతే అదే ఇఫ్ నాట్ సెంట్ ఇట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ డ్రాఫ్ట్స్ కూడా, ఇట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ డ్రాఫ్ట్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేశానంటే, దిస్ ఈజ్ ఫనీ, ఓపెన్ చేశాను, ఇతని మెయిల్ కొట్టాను. ఓకే, నేను ఏం చేయాలో మర్చిపోయి ఇది క్లోజ్ చేసేసా, పంపల. సి ఆటోమేటికల్లీ ఫనీ లోపల ఉన్న డ్రాఫ్ట్స్ లోకి అది వెళ్ళిపోతుంది. సి టైం కాబట్టి టైం చెక్ చేసుకోండి, 11:25. 11:24 అంటే ఒక నిమిషం ముందు, జస్ట్ ఇప్పుడే. సో అట్లా. సో ఇప్పుడు మనం గమనిద్దాం. ఫస్ట్ ఫనీ అకౌంట్ లో చెక్ చేద్దాం. సో నేను కంపోజ్ చేసి బ్యాచ్ పైకి మెయిల్ చేశాను. ఫనీ యొక్క ఎక్కడెక్కడ చెక్ చేయాలి, ఫనీ యొక్క సెంట్ బాక్స్ లో, ఫనీ యొక్క ఆల్ మెయిల్ బాక్స్ లో ఉందా లేదా. ఓకే, సెంట్ బాక్స్ ఉంది కదా, వెళ్ళింది. ఫర్ ఇంటిగ్రేట్ చెకింగ్ పర్పస్ ఎప్పుడు 11:20 ఇందాక చేశాను. ఓకే, అదే విధంగా ఆల్ మెయిల్ బాక్స్కి వెళ్దాం. డ్రాఫ్ట్ ఇది ఇప్పుడుది 11:20కి చేసింది, ఇది 11:20కి చేసింది. హాయ్ ఎంటీఏటి బ్యాచ్ కి. సో వెళ్ళిందా, ఎలా వెళ్ళినాయి, నేను చేసింది కంపోజ్లో కదా, కానీ ఇక్కడికి ఎలా వెళ్ళాయి, బికాస్ ఆల్ మెయిల్ కి, సెంట్ బాక్స్ కి, ఇన్బాక్స్ కి దేర్ ఈస్ ఎ ఇంటర్లింక్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ బై ద డెవలపర్స్. ఆ ఇంటర్లింక్ ఇవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ప్రాపర్ గా వర్క్ అయినాయి. సో దట్ ఇంటర్లింకింగ్ బిట్వీన్ 2 modules or 2 or more modules చెక్ చేయడాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే. ఇంకా అయిపోలే టెస్టింగ్, యూ హ్యావ్ టు గో టు ద సెకండ్ అకౌంట్. అతని యొక్క ఇన్బాక్స్ వచ్చిందా రాలేదా, వచ్చింది. బ్యాచ్ పై యొక్క జీమెయిల్ ఇది. సో బ్యాచ్ పై యొక్క అకౌంట్కి వచ్చింది, ఇన్బాక్స్కి వచ్చింది మెసేజ్. ఎవరు పంపించారు, ఫనీ బార్. అదేవిధంగా నా యొక్క ఆల్ మెయిల్స్కి వచ్చిందా రాలేదా చెక్ చేయాలి. గేమ్ అంటే ఎక్కడో కంపోజ్ అనే ఒక చిన్న కాంపోనెంట్ లో డిస్టర్బెన్స్ జరగడం వల్ల యూజర్ 1 యొక్క సెంట్ బాక్స్, ఆల్ మెయిల్ బాక్స్, యూజర్ 2 యొక్క ఇన్బాక్స్, ఆల్ మెయిల్ బాక్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి. సో అలా అంటే ఒక్క మాడ్యూల్లో జరిగే ఎగ్జిక్యూషన్ వల్ల వాటి యొక్క ఇంటర్లింకింగ్ బిట్వీన్ రిమైనింగ్ డిపెండెంట్ మాడ్యూల్స్ మనం చెక్ చేయడాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. You can take one more example. Example 2. For example, you take example of phone pay. Okay, phone pay transaction తీసుకోండి. మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు. ఎలా చేస్తారు ఫోన్ పే ట్రాన్సాక్షన్,
దీంట్లో కూడా మనకి ఇద్దరు యూజర్స్ కావాలి. ఫోన్ పే ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఇద్దరు యూజర్స్ కావాలి. యూజర్ 1 కావాలి, యూజర్ 2 కావాలి. ఓకే, యూజర్ 1 కావాలి, యూజర్ 2 కావాలి. సో యూజర్ 1 ఏం చేస్తారు? యూజర్ 1 టు కాంటాక్ట్ కానీ టు కాంటాక్ట్ అనే మాడ్యూల్ కానీ, సో పేటిఎం ఫోన్ పేలో ఉంటుంది కదా టు కాంటాక్ట్ అని, టు అకౌంట్ అని, ఓకే, ఆర్ టు అకౌంట్ అనే మాడ్యూల్ లోపలికి వెళ్తారు. టు అకౌంట్ అనే మాడ్యూల్ లోపలికి వెళ్ళి, ఓకే, దే విల్ సెండ్ సమ్ అమౌంట్. ఓకే, సో టు కాంటాక్ట్ కానీ టు అకౌంట్లోకి వెళ్ళి కానీ ఓకేనా, యూజర్ 1 అనే పర్సన్ యూజర్ 2కి అమౌంట్ సెండ్ చేశాడు అనుకుంటాం. ఓకేనా, అమౌంట్ సెండ్. ఓకే, యూజర్ 2కి అమౌంట్ సెండ్ చేసాడు. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్? ఎక్కడెక్కడ చెక్ చేయాలి ఇంకా మనం? ఓకేనా, దీనివల్ల మీరు ఏమేమి మాడ్యూల్స్ చెక్ చేయాలి చెప్పగలరా? మీకు ఒక అర్థమైంది కదా. సో యూజర్ 1 యూజర్ 2కి అమౌంట్ పంపించాడు. ఏమేమి మాడ్యూల్స్ మనం చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని టెస్ట్ చేయాలంటే? యూజర్ 1 అయితే ఏమేమి చెక్ చేస్తారు చెప్పండి? ఓకే, I think I will tell you. ఓకే, సో జనరల్గా ఏమేమి చెక్ చేయాలంటే we have to check balance of user 1 is reduced or not. See, for example user 1 అకౌంట్ ఉంది. అతని అకౌంట్ లో 1000 రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఎప్పుడు మనీ పంపక ముందు అతను యూజర్ 2కి ఒక 200 పంపాడు అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అతని యొక్క బ్యాలెన్స్ అనే మాడ్యూల్లో 800 రావాలి. ఎందుకు? 200 తగ్గాలి. సో అంటే ఎక్కడో మనీ పంపడం వల్ల బ్యాలెన్స్ లో ఇంపాక్ట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ 1. ఓకే, ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ ఆర్ నాట్. ఇన్ ద సేమ్ వే we have to check user 1 ట్రాన్సాక్షన్స్. అతని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకేనా, అతని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, అతని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఆ మెసేజ్ వెళ్ళి, సరే అతని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఆ పైకి వస్తుంది కదా డెబిటెడ్ ఫ్రమ్ అని చెప్పేసి. మీరు ఫోన్ పేలో ట్రాన్సాక్షన్స్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే లేటెస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వస్తుంది. సో యూజర్ 1 ట్రాన్సాక్షన్స్ లో కూడా అది కనపడాలి. ఓకేనా, అది కనపడాలి. ఇన్ ద సేమ్ వే యూజర్ 2 కూడా we have to check user 2 యొక్క we have to check balance of user 2 is increased or not. ఓకేనా, యూజర్ 2 యొక్క అకౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అదే విధంగా we have to check user 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ యూజర్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా రావాలి. సో అంటే మనం మనీ సెండ్ చేయడం వల్ల ఈ మాడ్యూల్స్ లో ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, అవి చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ and unit testing. So both will be done by developers, and combination of these two types of testings is called white box testing. I hope you have understand white box testing now. Okay, if you are okay, then tomorrow we will see what is black box testing. So black box testing we will see tomorrow. Okay, generally ఇది మనం చేస్తాం, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ చేసేది. ఓకే, సో టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ చేసేది బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. సో వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ లో జస్ట్ కోడింగ్ చెక్ చేస్తారు, దట్ ఈజ్. కానీ టెస్టింగ్ చేసి ఎలా చెక్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా, ఇలా టెస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇది ఎగ్జాంపుల్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అండ్ వి మోడల్ లో మనం ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాం. వి మోడల్ స్టార్ట్ చేసాం, వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయింది, వ్యాలిడేషన్ లో యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అయిపోగొట్టాం. నౌ టుమారో విల్ సీ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అండ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఇవన్నీ రేపు చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాసెస్. ఎనీ డౌట్స్ టిల్ దిస్?